प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग। धोरण 10 विषय गणित प्रकरण नंबर 6 त्रिकोण। विद्यार्थी मित्रों, सौ पहला समरूपतानो परिचय लईए। बराबर है। तो समरूपतानो परिचय तमे अगाउना धोरणमां करेल अभ्यास परथी त्रिकोण अने तेना घणा गुणधर्मोथी परिचित थया छो। एटले के आपणे 9मा धोरणमां 8मा धोरणमां एवी रीते आगळ अभ्यास करी चूक्या छे त्रिकोण विषे। धोरण 9मां तमे त्रिकोणनी एकरूपता विषे विगतवार अभ्यास कर्यो छे। एटले ख्याल होय तो खूबाखूब प्रमेय, बाखूबा प्रमेय ए त्रिकोणनी एकरूपताना जे शरतो हती ने ए प्रमेय हता एनी वात छे। बराबर। ज्यारे बे आकृतिओना कद अने बे आकृतिओना आकार अने कद समान होय त्यारे ते बे आकृतिओ समरूप एकरूप छे तेवुं कहेवाय। फरीथी, ज्यारे बे आकृतिओ ना आकार अने कद समान होय त्यारे ते बे आकृतिओ एकरूप छे तेम कहेवाय। आ प्रकरणमां आपणे जेना आकार समान होय तेवी आकृतिओ विषे अभ्यास करीशुं, परंतु तेमना कद समान होय ते जरूरी नथी। एटले हवे समरूप आकृतिनी व्याख्या कई बने? तो समरूप आकृति एटले कि जे बे आकृतिओना आकार समान होय तेमने समरूप आकृतिओ कहे छे। एटले के कद समान होय ते जरूरी नथी, देखाव समान होवो जोईए। बराबर। हवे आगळ एकरूप आकृतिओ दर्शाववा माटेनो संकेत आ रीते छे। बराबर अने एनी उपर निशान करवानी। फरी समजावुं छुं। एकरूपनी निशानी आवी रीते छे अने समरूपनी निशानी आवी रीते छे। बराबर छे। आ एकरूपनी निशानी छे। आ बराबर। अने आ समरूपनी निशानी छे। एटले समरूप आकृति दर्शाववा माटे संकेत समरूप वंचाय छे अने तेनो वपराय छे अने तेनो अर्थ ने समरूप छे एम कहेवाय। बे एकरूप आकृतिओ एकबीजाने बराबर बंध बेसती थाय छे। एकरूप होय एटले आकार अने कद बंने सरखा होय एटले बंने एकबीजा पर वाराफरती मूको तो बंध बेसती थई जाय, कोईनो खूणो के बाजू बहार आवे नहीं। बीजा शब्दों में कहीए तो बे एकरूप आकृतिओ पैकी कोईपण एक आकृति ने बीजी आकृति पर मूको एटले मूकवाथी तेओ एकबीजाने बराबर ढांकी दे छे। समरूप आकृतिओमां तेवुं थतुं नथी। बे समरूप आकृतिओना कद सरखा न होवाथी प्रत्येक आकृति बीजी आकृतिने बराबर ढांके ते शक्य नथी, परंतु समरूप आकृतिओमां प्रत्येक आकृतिनो પડછાયો मोटो अथवा नानो बीजी आकृति ने बराबर ढांकी दे छे। एटले के પડછાયો नानो पड़तो होय, नीचे नानी आकृति होय तो बराबर कवर थई जाए, अथवा પડછાયો मोटो पड़तो होय अने नीचे मोटी आकृति होय तो एवी रीते आकार सरखा होय पण कद सरखा ना होय। बराबर। हवे आगळ
હવે સમરૂપ આકૃતિઓ, તો એમાં કોઈ પણ બે રેખાખંડ હંમેશા સમરૂપ હોય છે, પરંતુ તેઓ એકરૂપ હોય તે આવશ્યક નથી. મતલબ કે બે રેખાખંડની લંબાઈ સરખી હોય તો જ તેઓ એકરૂપ છે એમ કહેવાય. અહીં ઉદાહરણ તરીકે રેખાખંડ AB અને રેખાખંડ XY દોરેલો છે, બરાબર. તો આ બંને છે એ લંબાઈ સરખી નથી. અહીં ચોખ્ખું દેખાય છે આપણને, બરાબર. આ રેખાખંડ AB છે અને આ રેખાખંડ XY છે. હવે બંનેની લંબાઈ અલગ અલગ છે, એટલે બંને રેખાખંડ સરખી લંબાઈના નથી અને એટલે એવું કહેવાય કે તે એકરૂપ પણ નથી, બરાબર. કોઈ પણ બે વર્તુળ હંમેશા સમરૂપ છે. અહીં દેખાય છે તમને, તો આ પ્રથમ વર્તુળ છે અને આ બીજું વર્તુળ છે. આ બંને વર્તુળ છે એ સમરૂપ આકૃતિઓ કહેવાય. બંનેનો આકાર સરખો છે, કદ ભલે નાનું મોટું હોય પણ આકાર સરખો એટલે સમરૂપ આકૃતિ કહેવાય, બરાબર. એથી આગળ જઈએ તો કોઈ પણ બે ચોરસ એ પણ હંમેશા સમરૂપ છે. કોઈ પણ બે વર્તુળની વાત કરી, કોઈ પણ બે ચોરસ એ પણ હંમેશા સમરૂપ છે. એ જ રીતે આગળ કોઈ પણ બે સમભુજ ત્રિકોણ એ પણ હંમેશા સમરૂપ છે. અહીંયા પ્રથમ ત્રિકોણ છે નાનો છે, બીજો ત્રિકોણ મોટો છે, પણ બંને કેવા છે? સમભુજ ત્રિકોણ છે, એટલે કે ત્રણ બાજુ સરખી હોય એવા ત્રિકોણો, બરાબર. એથી આગળ સમરૂપ બહુકોણ કોને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા છે, જો નંબર 1 સમાન બાજુવાળા બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને નંબર 2 તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય, એટલે કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય, તો તે બહુકોણો સમરૂપ છે તેમ કહેવાય. મતલબ કે ખૂણા સમાન હોય અને અનુરૂપ બાજુનો ગુણોત્તર સમાન હોય અથવા અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય, એટલું યાદ રાખવાનું. બે શરત યાદ રાખવાની, બરાબર. ફરીથી સમજાવું છું. વ્યાખ્યા: તો સમરૂપ બહુકોણની વ્યાખ્યા: જો નંબર 1 સમાન બાજુવાળા બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને નંબર 2 તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય, એટલે કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય, તો તે બહુકોણો સમરૂપ છે તેમ કહેવાય. હવે આગળ સમરૂપ બહુકોણ, બરાબર. એ તો વાત કરીએ અત્યારે આપણે. બહુકોણ માટે સંગત બાજુઓના ગુણોત્તરને સ્કેલ માપન કહેવામાં આવે છે. એટલે બાજુનો જે ગુણોત્તર આપણે લઈએ, અંશ છેદ ઉડાડ્યા બાદ જે આવે છે તેને સ્કેલ માપન કહેવાય. એથી આગળ બે બહુકોણો ની સમરૂપતા માટે ઉપર દર્શાવતી બે શરતો, શરત નંબર 1 અને 2 પૈકી એક જ શરત 3થી વધુ બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણોને સમરૂપ બનાવવા માટે પર્યાપ્ત નથી. આમ 3થી વધુ બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણો માટે ઉપરની બે શરતો સ્વતંત્ર નથી. એટલે કે બીજા શબ્દોમાં એવું કહી શકાય કે જો બે બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ એકરૂપ હોય અથવા તો સમાન હોય, પરંતુ અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન ન હોય, તો તે બહુકોણ એક સમરૂપ ન થાય. તે જ રીતે જો બે બહુકોણની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય પરંતુ અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન ન હોય, તો તે બહુકોણ સમરૂપ ન થાય. એટલે કે બંને સ્વતંત્ર છે, એટલે બંને શરતનું પાલન થાય તો જ તે સમરૂપ કહેવાય, બરાબર. 3 બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણ એટલે કે ત્રિકોણ માટે આ બંને શરતો સ્વતંત્ર છે. એટલે કે એક શરતનું પાલન થાય તો બીજી શરતનું પાલન આપોઆપ થઈ જાય છે, બરાબર. એક ચોરસ અને એક લંબચોરસ માટે તેમના બધા જ અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય છે, પરંતુ અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન ન હોવાથી એક ચોરસ અને એક લંબચોરસ કદી સમરૂપ ન થાય. તે જ પ્રમાણે એક ચોરસ અને એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ માટે પણ તેમની અનુરૂપ બાજુના ગુણોત્તર સમાન થાય છે, પરંતુ અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન ન હોવાથી એક ચોરસ અને એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ કદી સમરૂપ છે એમ કહી શકાય નહીં, બરાબર. હવે આગળ સ્વાધ્યાય 6.1
મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પ્રશ્ન 1, કૌંસમાં આપેલ શબ્દો પૈકી સાચા શબ્દનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. તો પ્રથમ ખાલી જગ્યા છે બધા વર્તુળો ખાલી જગ્યા છે. કૌંસમાં આપણને એકરૂપ અને સમરૂપ આપેલું છે, તો જવાબમાં આવશે સમરૂપ. બધા ચોરસો, તો એ પણ સમરૂપ. બધા ચોરસો ખાલી જગ્યા છે તો સમરૂપ છે. બધા ખાલી જગ્યા ત્રિકોણો સમરૂપ છે, તો ત્યાં આગળ પણ આવશે સમબાજુ ત્રિકોણો. બરાબર. એ જ રીતે ચોથો પ્રશ્ન, જો અ બે બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ ખાલી જગ્યા હોય અને બ તેમની અનુરૂપ બાજુઓ ખાલી જગ્યા હોય તો સમાન સંખ્યાની બાજુઓવાળા બે બહુકોણો સમરૂપ છે. તો ક્રમમાં જ બંને ખાલી જગ્યા મૂકી દેવાનું. પહેલી ખાલી જગ્યા છે એમાં સમાન અને બીજી ખાલી જગ્યા છે એમાં સમપ્રમાણમાં. બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેની જોડીઓના બે જુદા જુદા ઉદાહરણો આપો. નંબર 1, સમરૂપ આકૃતિઓ અને નંબર 2, સમરૂપ ન હોય તેવી આકૃતિઓ. બરાબર. તો પહેલાં સમરૂપ આકૃતિ માટે જોઈ લઈએ. તો એ તો આપણે આગળ અભ્યાસ કરી જ લીધેલો છે, તેમ છતાં જોઈ લો. સમરૂપ આકૃતિઓ, તો કોઈ પણ બે ચોરસ હંમેશા સમરૂપ છે. કોઈ પણ બે સમબાજુ ત્રિકોણ એ પણ હંમેશા સમરૂપ છે. અને કોઈ પણ બે વર્તુળ એ પણ હંમેશા સમરૂપ છે. એટલે મિત્રો યાદ રાખવાનું, ચોરસ, સમબાજુ ત્રિકોણ અને વર્તુળ આ સમરૂપ આકૃતિઓ છે. મતલબ કે ચોરસની સાથે ચોરસ એટલે બે ચોરસ, બે ત્રિકોણ અને બે સમબાજુ અને બે વર્તુળ. બરાબર. એટલે કે બે ચોરસ, બે સમબાજુ ત્રિકોણ અને બે વર્તુળ હંમેશા સમરૂપ કહેવાય. હવેથી આગળ સમરૂપ ન હોય તેવી આકૃતિઓ. તો એનું ઉદાહરણ છે કોઈ સમબાજુ ત્રિકોણ અને કોઈ ગુરુકોણ ત્રિકોણ સમરૂપ ન હોય. એ જ રીતે કોઈ સમબાજુ ત્રિકોણ અને કોઈ કાટકોણ ત્રિકોણ એ પણ સમરૂપ ન હોય. ટૂંકમાં પ્રકાર બદલાય છે એટલે આકાર બદલાઈ જાય, અને આકાર બદલાય એટલે સમરૂપ ના થાય. બરાબર. એટલે અહીંયા પણ બે ઉદાહરણ થઈ ગયા. હવે પ્રશ્ન 3, નીચેના ચતુષ્કોણો સમરૂપ છે કે નહીં તે જણાવો. હવે અહીંયા આપણને બે ચતુષ્કોણ આપેલા છે. પહેલો ચતુષ્કોણ છે PQRS અને બીજો ચતુષ્કોણ છે ABCD, અને બાજુઓના માપ આપ્યા છે. પ્રથમ છે 1.5 સેન્ટીમીટર, ચારે બાજુ સરખી છે એટલે સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે. અને બીજા નંબરમાં છે ચોરસ છે, એની ચાર બાજુ છે, એનું માપ 3 સેન્ટીમીટર છે. બરાબર. હવે જુઓ તો દેખીતું જ ખબર પડે છે કે આ બંને આકૃતિઓ એકબીજા પર બંધ બેસતી નથી. બરાબર. અને આકાર જ અલગ દેખાય છે. એટલે જવાબમાં આવે ના, કારણ કે તે ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુઓ વચ્ચેની કોઈપણ સંગતતા માટે તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન છે, પરંતુ અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન નથી. એટલે બંને શરતનું પાલન થાય તો જ સમરૂપ આકૃતિ કહેવાય. અહીંયા ખૂણા સમાન થતા નથી. બરાબર. આકૃતિમાં દેખાય છે ખૂણો A, B, C અને D એ 90 માપના બતાવ્યા છે, જ્યારે PQRSમાં એકેય ખૂણો 90નો નથી. બરાબર. ટૂંકમાં ખૂણાઓ સમાન નથી, માત્ર બાજુઓનો ગુણોત્તર સરખા છે અથવા બાજુઓ સમપ્રમાણમાં છે. એટલે જવાબમાં આવશે ના. બરાબર. હવે આગળ ત્રિકોણોની સમરૂપતા, એની વ્યાખ્યા. જો 1 નંબર, બે ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને શરત નંબર 2, તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય તો તે બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે એમ કહેવાય. બરાબર. ફરીથી વ્યાખ્યા. જો બે ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય તો તે બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે. આગળ, બે સમકોણિક ત્રિકોણોમાં બે અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન હોય છે. આમ સમરૂપ ત્રિકોણોની વ્યાખ્યાઓના બંને ભાગ એકલા પણ પર્યાપ્ત છે. એટલે કે બંને ભાગની જરૂર પડે. હવે એથી આગળ પછીનો પ્રશ્ન. હવે આવે છે પ્રમેય 6.1. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોસ્ટ IMP પ્રમેય છે, ધ્યાન રાખજો. અને પ્રમેય પૂરો થયા પછી ફરી 1-2 વખત 3 વખત જોવાનો, જોયા પછી મોઢે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો.
અને પ્રમેય લખશો તો જ આવડશે. આકૃતિ પેન્સિલથી બનાવવાની, ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવાનો. બરાબર. સમય નહીં બગાડતા. પ્રમેય 6.1 પરીક્ષામાં એવું પણ પૂછાય છે કે સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો, અથવા એવું પણ આવે કે થેલ્સનું પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો. તો મિત્રો અહીંયા આગળ જે આ સ્ટેટમેન્ટ છે, વિધાન, ઘણીવાર એવું બને છે કે આ વિધાન લખેલું ના પણ આવે. આપણને સીધું એટલું જ કે સમપ્રમાણતાનું પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો, અથવા થેલ્સનું પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો. જો આવો પ્રશ્ન હોય તો આ પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. અત્યારે મેં જે હાઇલાઇટ કર્યું એ પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. એનો એક માર્ક અલગથી હોય. જો પ્રતિજ્ઞા ના લખો તો એનો એક માર્ક કપાઈ જાય. એટલે આને પ્રતિજ્ઞા પણ તૈયાર કરવાની. એક માર્કમાં ખરા ખોટામાં ક્યાંક પૂછાઈ જાય, ટૂંકા પ્રશ્નમાં પૂછાય. એટલે બહુ જ આઈએમપી છે અને પ્રમેય તરીકે પણ ઉપયોગી છે. બરાબર. તો પહેલાં આકૃતિ જોઈ લેવાની, એટલે તમને થોડી વધારે ખબર પડે. ત્રિકોણ એબીસી દેખાય છે, એમાં ડીઈ રેખાખંડ વચ્ચે છે, એ બીસીને સમાંતર દેખાય છે. બરાબર. હવે આપણે પક્ષ અને સાધ્ય. તો પહેલાં પ્રતિજ્ઞા. જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે. ફરીથી, જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે. વિભાજન કરે એટલે ભાગ પાડે છે. બરાબર. હવે આના ઉપરથી આપણે પક્ષ અને સાધ્ય બનાવવાનું. તો જે તો લખેલું છે એની આગળ છે આપેલું છે, એના પક્ષમાં લઈશું અને નામ આપી દઈશું. ત્રિકોણને નામ આપીએ છીએ એબીસી. બરાબર. તો પક્ષ બને આવી રીતે. ત્રિકોણ એબીસીની બાજુ બીસીને સમાંતર રેખા બાકીની બે બાજુઓ એબી અને એસીને અનુક્રમે ડી અને ઈમાં છેદે છે. એટલે મિત્રો આનો અર્થ એવો થાય કે આ એબી છે એને ડી બિંદુમાં અને એસી છે એને ઈ બિંદુમાં છેદે છે. બરાબર. હવે સાધ્ય સાબિત કરવાનું છે. તો એડી અને ડીબી આ બે ભાગ પડે છે એબી રેખાખંડના, અને એસીના બે ભાગ પડે છે એઈ અને ઈસી. બરાબર. અને એનો ગુણોત્તર કયો છે એટલે આપણે સાધ્યમાં લઈ શકીએ એડી છેદમાં ડીબી બરાબર એઈ છેદમાં ઈસી. આ બંને ભાગ છે હું તમને આકૃતિમાં દર્શાવી દઉં છું. તો આ ભાગ છે એડી અને આ છે ડીબી. એ જ રીતે આ એઈ છે અને આ ઈસી છે. એટલે કે ઉપરનું સર્કલ છે એ એડી માટે બતાવ્યું છે, પછી નીચે છે ડીબી માટે, પછી એઈ માટે અને ઈસી માટે. બરાબર. તો આવી રીતે બનશે. હવે આપણે આકૃતિ બનાવીએ ત્યારે ધ્યાન રાખો, ત્રિકોણ ગમે તેવો બનાવી શકાય, એનો કોઈ પ્રકારથી મતલબ નથી. બરાબર. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા આગળ આ જે નીચે દેખાય છે રેખાખંડ બીસી, આને બરાબર સમાંતર ડીઈ દોરવાની. બસ. બાકીનું બધું ચાલે. ત્રિકોણ ગમે તે પ્રકારનો ચાલે, પણ જે પાયામાં રેખા બીસી છે એને સમાંતર રેખા અહીંયા ફૂટપટ્ટીથી બનાવી દેવાની. બરાબર. હવે સાબિતી. બીઈ તથા સીડી દોરો અને ડીએમ લંબ એસી અને એલ લંબ એબી દોરો. એટલે અહીંયા આગળ તમને બતાવી દઈએ છે. આ છે બીઈ. બરાબર. અને આ છે સીડી. આ બંને જોડી દીધું. હવે જે લંબની વાત કરી છે એ સમજી લઈએ. તો ડીએમ લંબ એસી છે અને એલ લંબ એબી છે. તો પહેલાં આપણે આ જોઈ લઈએ. આ છે ડીએમ. કોની ઉપર લંબ છે? તો એસી ઉપર, આની ઉપર. ખ્યાલ આવ્યો? ના ખબર પડે તો અહીંયા આગળ આ એસી. બરાબર. અને લંબ એટલે અહીંયા કાટખૂણો બનાવવાનો. એ જ રીતે
EN લંબ AB અને અહીંયા કાટખૂણો છે, બરાબર. એટલે આજે આટલું જે કામ કર્યું છે એ આપણે લખી દીધું. હવે આપણને ખબર છે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એનું સૂત્ર છે 1/2 ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા પાયાને અનુરૂપ વેધ. તો અહીંયા આગળ ત્રિકોણ ADE પસંદ કરીએ છીએ આપણે. પહેલાં આકૃતિમાં બતાવી દઉં છું. હવે આખો મૂળ ત્રિકોણ છે એના બે ભાગ પડે છે, બરાબર. હવે પહેલો ભાગ છે એ ઉપરનો ત્રિકોણ અને નીચે સમલંબ ચતુષ્કોણ, આવી રીતે બે ભાગ છે. એમાંથી ઉપરના ત્રિકોણની વાત કરીએ આપણે તો ઉપરનો ત્રિકોણ કંઈક આ છે ADE થઈ ગયો ત્રિકોણ. તો એનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા AD ગુણ્યા EN. હવે આ AD ગુણ્યા EN કેમ? તો EN લંબ AB છે, બરાબર. હવે AB રેખાખંડ ઉપર જ D બિંદુ છે એટલે AD અને EN એ પણ એકબીજાને લંબ થઈ જાય, અથવા તો AD રેખા અને AB રેખા એક જ છે એવું કહી શકાય. એટલે કે AB ત્રિકોણનો પાયો AD લઈએ એટલે એની ઉપરનો વેધ EN થઈ જાય, બરાબર. અહીંયા આકૃતિમાં બતાવી દઈએ તો આપણો ત્રિકોણ ADE છે એમાં એક બાજુ AD લઈએ, બરાબર. તો આટલો જ છે અને એની ઉપર વેધ એટલે ત્રિકોણની અંદર આટલો આવે AD ગુણ્યા EN, બરાબર. પછી BDE એટલે કે ત્રિકોણ BDEનું ક્ષેત્રફળ 1/2 ગુણ્યા DB ગુણ્યા EN. હવે એ પણ આપણે આકૃતિમાં જોઈ લઈએ. BDE કયું છે? તો આ BDE થઈ ગયું તમારું, ખ્યાલ આવ્યો? હવે એથી આગળ તો BDEની વાત કરીએ તો એમાં આપણો પાયો જે છે એ તો BD છે જ, અને વેધ તરીકે તો અહીંયા આગળ તમે ચોખ્ખું દેખાય છે. ફરીથી ત્રિકોણ બતાવું છું, BDE થઈ ગયું. હવે આ BD પાયો છે, બરાબર. અહીંયા ફરી બતાવો, આ BD પાયો છે ત્રિકોણનો અને એની ઉપરનો વેધ તો વેધ ચોખ્ખું દેખાશે અહીંયા આગળ. વેધ ENનો EN જ છે પણ વેધ ત્રિકોણની બહાર આવશે, બરાબર. એટલે આવી રીતે સૂત્ર લખાય BDE બરાબર 1/2 ગુણ્યા DB ગુણ્યા EN. હવે ત્રિકોણ ADEનું ક્ષેત્રફળ અત્યારે બેની વાત કરીએ આપણે. આ એક, આ બે, હવે ADE અને DEC, બરાબર. તો એમાં છે ત્રીજા નંબરમાં ADE બરાબર 1/2 ગુણ્યા AE ગુણ્યા DM. એટલે કે આપણે જે AC ઉપર DM વેધ બનાવ્યો તો એની વાત છે, બરાબર. અને ત્રિકોણ DEC બરાબર 1/2 ગુણ્યા AC ગુણ્યા DM એટલે DM વેધ છે અહીંયા આગળ. અને AE અને EC અનુક્રમે ત્રિકોણના પાયા છે. હવે આપણે ગુણોત્તર લઈએ તો ADEના છેદમાં BDE એટલે કે પહેલાં બે પરિણામ દેખાય છે, બરાબર. હવે આના છેદ ઉડાડો તમે, થોડુંક ધ્યાન કરીએ તો ખ્યાલ આવશે. તો આ 1/2 બંને ઉડી જાય અને બંને EN પણ ઉડી જાય એટલે બાકી વધે AD છેદમાં DB, એને પરિણામ નંબર 1 કહી દઈએ, બરાબર. એ જ રીતે નીચે જુઓ ADE છેદમાં DEC, તો અહીંયા પણ 1/2 ઉડી જશે અને DM ઉડી જશે એટલે AE છેદમાં EC થાય, એને પરિણામ નંબર 2 કહી દઈએ, બરાબર. આ ઉપરના 4 પરિણામ છે એના એ જ છે. હવે ત્રિકોણ BDE અને DEC એક જ પાયા DE પર અને BC સમાંતર DEની જોડ વચ્ચે આવેલા ત્રિકોણો છે. એટલે એવું કહી શકાય કે આ બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ સમાન છે, એટલે કે BDE બરાબર DEC. હવે પરિણામ 1, 2 અને 3 તમે મિક્સ કરો ને તો અહીંયા તમે ચોખ્ખું દેખાય છે. પરિણામ 1 અને 2માં જુઓ તો ઉપર ADE તો બંનેમાં છે, પરિણામ 1માં પણ છે અને 2માં પણ છે, પરંતુ છેદમાં BDE છે પ્રથમ પરિણામમાં અને બીજા પરિણામમાં DEC છે. તો આ છેદમાં જે બે દેખાય છે ને એ બંને આપણે સાબિત કર્યા, સમાન સાબિત કર્યા.
એટલે એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે અંશ અને છેદ બંને સરખા હોય તો પરિણામ 1, 2 અને 3 પરથી એની જમણી બાજુઓ એટલે કે AD/DB બરાબર AE/EC પણ સાબિત થઈ જાય, જે આપણું સાધ્ય છે, સાબિત કરવાનું છે. મિત્રો આગળ પ્રમેય અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. તેમ છતાં આ એક પરિણામ થયું. એવા જ તે આ પ્રમેય ઉપરથી આપણને મૂળ 3 પરિણામ મળે છે. આ એક પરિણામ તો આપણે અત્યારે સાબિત કર્યું. એના સિવાય બીજું પરિણામ આ અને ત્રીજું પરિણામ આ. તો આ 3 પરિણામ દાખલામાં જરૂર થાય ઉપયોગી બને છે. એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર, જ્યાં જેવી જરૂર પડે ત્યાં આ 3માંથી જે સૂત્ર લાગુ પડતું હોય એ આપણે પાડી શકીએ. બરાબર, એટલે પ્રમેય 6.1ની પ્રતિજ્ઞાના આધારે આ 3 પરિણામ મળે. એટલે અહીંયા નોંધ આપીને દર્શાવ્યું છે કે સાધ્યમાં અને તેના વ્યસ્તમાં બંને બાજુ એક ઉમેરો તો નીચેના પરિણામો સરળતાથી મળે. બરાબર, એક ઉમેરીને સાદુરૂપ આપો એટલે આ બંને પરિણામ મળી જાય છે. બરાબર, હવે એથી આગળ ગુણોત્તર અને પ્રમાણના કેટલાક અગત્યના પરિણામ. એમાં પરિણામ નંબર 1, પહેલું પરિણામ છે ઉલટ પ્રમાણનું. ઉલટ પ્રમાણ એટલે જે લખેલું છે ઉલટું કરી દેવાનું, અંશને છેદ બનાવવાનો, છેદને અંશ બનાવી દેવાનો. એટલે છે જો A/B બરાબર C/D હોય તો B/A બરાબર D/C. એટલે કે અહીંયા હું તમને ફરી દર્શાવી દઉં. આ A/B છે અને B/A લખી દીધું અને આ C/D છે અને D/C કર્યું. એટલે ઉલટાઈ દીધા બંને. બરાબર, એટલે પરિણામ સરખા રહે. બીજું છે એકાંતર પ્રમાણ. એકાંતર પ્રમાણમાં ક્રોસમાં 2 બાજુઓ બદલાઈ દેવાની. એટલે કે અહીંયા દેખાય છે આ B અને Cની જગ્યાઓ બદલી નાખવાની. એને કહેવાય એકાંતર પ્રમાણ. A અને D એની જ જગ્યાએ રહેશે. બરાબર, પછી આગળ ત્રીજો નિયમ, એને કહેવાય યોગ પ્રમાણનો નિયમ. જો A/B બરાબર C/D હોય તો બંને બાજુમાં એક ઉમેરો તો અહીંયા આપણને આવું પરિણામ મળે A+B એટલે કે અંશ અને છેદનો સરવાળો. તો જમણી બાજુ પણ અંશ અને છેદનો સરવાળો કરવો પડે. એટલે C+D અને છેદમાં જે છે એમને મૂકી દેવાનું. આને કહેવાય યોગ પ્રમાણ. હવે આગળ 4 નંબર, જો A/B બરાબર C/D હોય તો બંને બાજુમાંથી એક બાદ કરો તો A-B/B બરાબર C-D/D મળે. એટલે કે આને વિયોગ પ્રમાણ કહેવાય. યાદ રાખવાનું, યોગ એટલે સરવાળો અને વિયોગ એટલે બાદબાકી. હવે યોગ અને વિયોગ બંને ભેગી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો 5 નંબરનો નિયમ, જો A/B બરાબર C/D હોય તો A+B/A-B બરાબર C+D/C-D. આ પ્રમાણે પરિણામ મળે. મિત્રો આ 5 પરિણામ પણ દાખલા માટે જરૂરી છે. બરાબર, જો 6 નંબર, જો A/B બરાબર C/D હોય તો દરેક ગુણોત્તર AX+CY/BX+DY થાય, જ્યાં BX+DY ≠ 0 એટલે કે છેદ કદી 0 ના થવો જોઈએ. ઉપર નિયમ નંબર 6માં બે વસ્તુઓ આપી છે, A/B અને C/D. હવે 2ની જગ્યાએ 3, 4, 5, 6 ગમે એટલી વસ્તુઓ સરખી આપેલી હોય. બરાબર, એટલે કે ગમે એટલા ગુણોત્તર સરખા આપેલા હોય તો એ દરેક માટે આપણે વ્યાપક રીતે અહીંયા દેખાય છે એ રીતે જો A/B બરાબર C/D બરાબર E/F હોય તો દરેક ગુણોત્તર તેમાં અંશનો સરવાળો અને છેદનો સરવાળો એવું પણ કરી શકીએ. તો પરિણામ એનું એ જ રહે છે. એટલે એનો અર્થ એ થાય કે A/B તો A/B બરાબર આ પરિણામ છે જ. એ રીતે C/D એના માટે પણ આ છે અને E/F માટે પણ છે. તો આ બધાય બરાબર સરખું જ રહેશે. બરાબર, જ્યાં છેદ શૂન્ય નથી એટલે છેદ કોઈ દિવસ શૂન્ય હોઈ શકે નહીં. હવે પ્રમેય 6.2, તો અહીંયા પણ યાદ રાખવાનું
પરીક્ષામાં થેલ્સના પ્રમેયનું પ્રતિપ્રમેય લખો અને સાબિત કરો એવું પણ કહે, બરાબર. તો આ પ્રતિજ્ઞા ના આપેલી હોય તો આપણે જાતે લખવી પડે. પ્રતિજ્ઞા જોઈએ. જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો તે ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય છે. ફરીથી પ્રતિજ્ઞા છે, આઈએમપી છે, અને આગળ જે 6.1 પ્રમેય હતો એને ઊંધું છે, એટલે કે પક્ષ અને સાધ્ય બદલાઈ જાય, બરાબર. જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો તે ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય છે, બરાબર. તો અહીંયા પણ આકૃતિ તો એની જ રહેવાની છે. આપણે પહેલી આકૃતિ દોરી અને મળતી આવે એવી આકૃતિ બનશે, બરાબર. તો પહેલાં આકૃતિ બતાવી દઉં તમને. કંઈક આકૃતિ આવી બનાવવી પડશે, બરાબર. અહીંયા ઉપર એ લખવાનું રહી ગયું છે, પૂછાઈ ગયું છે, બરાબર. અહીંયા એ સમજી લેજો. અહીંયા એ છે, બરાબર, ટોચમાં. તો પક્ષ અને સાધ્ય સમજી લઈએ. પક્ષ ત્રિકોણ એબીસીમાં એક રેખા એબી અને એસીને અનુક્રમે એવી રીતે છેદે છે કે જેથી એડી છેદમાં ડીબી બરાબર એઈ છેદમાં ઈસી થાય. આ પ્રમેય 6.1નું સાધ્ય હતું, એ છે, ખ્યાલ આવ્યો. અને સાધ્ય સાબિત કરવાનું છે ડીઈ સમાંતર બીસી, બરાબર. હવે આપણે સાબિતી તરફ આવીએ. પહેલાં આકૃતિ ધ્યાનથી જોઈ લઈએ. તો ત્રિકોણ એબીસી છે, એમાં એબી ઉપર ડી બિંદુ છે અને એસી પર ઈ અને ઈ ડેશ બેય છે, બરાબર. એક તૂટક લાઇનથી ડી ઈ ડેશ રેખા બનાવેલી છે. તો આપણે આ જ પ્રમાણે કામ કરવાનું છે. સાબિતી: રેખાઓ ડીઈ અને બીસી બંને ત્રિકોણ એબીસીના સમતલમાં આવેલી રેખાઓ છે. ડીઈ અને બીસી એક જ સમતલની રેખાઓ છે. કઈ છે? ત્રિકોણ એબીસીના સમતલમાં આવેલી હોય એવી. આથી તેમના માટે ફક્ત બે જ શક્યતા છે, બરાબર. ડીઈ એ બીસીને સમાંતર છે અથવા ડીઈ એ બીસીને સમાંતર નથી. બે શક્યતા હોય કે બે રેખાઓ આપી છે, ક્યાં તો એ બે સમાંતર છે અથવા તો નથી, બરાબર. ધારો કે ડીઈ એ બીસીને સમાંતર નથી, તો ડીમાંથી બીસીને સમાંતર હોય તેવી એક રેખા દોરો જે એસીને ઈ ડેશમાં છેદે. એટલે આપણને આકૃતિમાં દેખાય જ છે. અહીં આગળ ઈ ડેશ લખ્યું છે, એટલે કે આપણે ધારી લીધું છે કે સમાંતર નથી. આ સમાંતર ના હોય તો એના સિવાય કોઈ એક રેખા સમાંતર આપણને મળે, બરાબર. પ્રમેય 6.1 મુજબ, પ્રમેય 6.1માં આપણે જે સાધ્ય લખ્યું હતું એ યાદ કરો તો એડી છેદમાં ડી બી બરાબર એઈ છેદમાં ઈસી હતું. પણ અહીંયા આપણે રેખા કઈ છે? તો એ ડી ઈ ડેશ છે, ખ્યાલ આવ્યો. એટલે અહીંયા આગળ એ ઈ ડેશ છેદમાં ઈ ડેશ સી થાય. વળી પક્ષમાં તો એડી છેદમાં ડીબી બરાબર એઈ છેદમાં ઈસી છે. એટલે અહીંયા બરાબર ધ્યાન કરો તમે. તો આ એક પરિણામ જુઓ અને આ બીજું પરિણામ જુઓ. તો બંનેમાં ડાબી બાજુઓ સરખી છે, એટલે બંને ઉપરથી જમણી બાજુ સરખી સાબિત થાય, બરાબર. એટલે અહીંયા ચોખ્ખું દેખાય છે કે આ સાબિત થઈ ગયું. પરિણામ ઉપરના બે છે એ સરખાઈએ એટલે, બરાબર. બંને એડી અપોન ડીબી બરાબર છે. હવે અહીંયા આગળ યોગ પ્રમાણ લઈએ, એટલે કે એવું કહી શકાય કે બંને બાજુ એક ઉમેરીએ તો એ ઈ ડેશ અપોન ઈ ડેશ સી પ્લસ 1 બરાબર એઈ અપોન ઈસી પ્લસ 1, એટલે કે આટલું પરિણામ થયું. અહીંયા લસા લઈએ એટલે ઈ ડેશ સી લસા મળે અને સાદુરૂપ કંઈક આ રીતે મળે: એ ઈ ડેશ પ્લસ ઈ ડેશ સી છેદમાં ઈ ડેશ સી, અને જમણી બાજુ એ ઈ પ્લસ ઈસી બરાબર છેદમાં ઈસી. હવે ઉપર જે છે આ ભાગ, એનો સરવાળો કરો તો એસી થઈ જાય.
અને આ ભાગ છે એનો સરવાળો કરો તો એ પણ એસી થઈ જાય, બરાબર. એટલે એસી છેદમાં એડસી અને એસી છેદમાં ઈસી આવી રીતે પરિણામ મળે. હવે અંશ તો સરખા છે, તો અંશને દૂર કરીએ તો ઈડેસી બરાબર ઈ સી પણ મળે છે. આમ ઈડેસ અને ઈ સંપાતી બિંદુઓ છે, મતલબ સીથી સમાન અંતરે આવેલા બિંદુઓ છે, એટલે કે ઈડેસ બરાબર ઈ છે. આથી રેખા ડી એ ડેશ અને રેખા ડીઈ એક જ રેખા છે, અને તેથી હવે ડી ઈ ડેશ સમાંતર બીસી એ રચના મુજબ આપણે દોરેલું જ હતું, તો ઈ ડેશની જગ્યાએ ઈ લખીએ તો ડીઈ સમાંતર બીસી થાય, જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું, બરાબર. પ્રમેય છે, 1-2 વારમાં નહીં આવડે, પણ આઈએમપી છે એટલે 2, 3, 4 વખત જોવાનું, જાતે લખીને તૈયાર કરવાનું, તો જ આવડશે, બરાબર. હવે આગળ આકૃતિ 1 અને 2માં પ્રશ્ન છે. આકૃતિ 1 અને 2માં ડીઈ સમાંતર બીસી છે, બરાબર. નંબર 1માં ઈસી શોધો, એટલે કે આકૃતિ નંબર 1માં ઈસી શોધો અને આકૃતિ નંબર 2માં ઈડી શોધો. તો મિત્રો અહીંયા આગળ 2 આકૃતિ ચોખ્ખી દેખાય છે. પહેલું છે ત્રિકોણ એબીસી અને બીજો ત્રિકોણ છે એ પણ એબીસી છે, બંનેમાં ડીઈ છે, બરાબર. તો અહીં ચોખ્ખું આપણને દેખાય છે. હું ખાલી સામાન્ય રીતે તમને બુદ્ધિ દોડાવીએ તો ખબર પડે કે અહીંયા આગળ 1.5 છે ને એનું ડબલ 3 છે, અહીંયા 1 છે જેનું ડબલ 2 થાય, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણને એસી બરાબર 2 મળી જાય. એ જ રીતે અહીંયા આગળ બીજી આકૃતિ તમે જુઓ, ખાલી આ તો લોજિકથી વાત કરીએ છીએ. અહીંયા 1.8 છે ને અહીંયા 5.4 છે, આ બંને વચ્ચે સંબંધ જુઓ તો દશાંશ ચિહ્ન ના હોય તો 18 અને 54 કહેવાય, તો 18 તરી 54 થયું, એટલે નીચે છે એ 3 ગણો ભાગ છે, મતલબ 54/3 કરું તો 18 આવે, અહીં 72/3 કરું તો 24 આવે, એટલે 2.4 જવાબ થઈ જાય, એડી બરાબર. હવે આપણે રીત પ્રમાણે જઈએ તો આવી રીતે થાય. બંને આકૃતિમાં રેખા ડીઈ એ ત્રિકોણ એબીસીની બાજુઓ એબી અને એસીને અનુક્રમે ડી અને ઈમાં છેદે છે તથા ડીઈ સમાંતર બીસી છે, બરાબર. એટલે આપણે પ્રમેય 6.1 પરથી જે પરિણામ મળ્યું એનો ઉપયોગ કરીશું. એડી છેદમાં ડીબી બરાબર એઈ છેદમાં એસી બંને આકૃતિ માટે સેમ છે. હવે કિંમતો મૂકીએ તો અહીંયા ચોખ્ખું દેખાય છે, એડી અપોન ડીબી બરાબર એઈ અપોન એસી પરિણામ નંબર 1માં, એટલે કે રકમ નંબર 1માં, બરાબર. તો અહીંયા કિંમતો મૂકેલી છે, એડીની કિંમત, ડીબીની કિંમત, એઈની કિંમત અને એસી શોધવાનો છે, બરાબર. હવે આ 3ને સામે લઈ જઈએ તો આ રીતે બનશે, બરાબર. 1 × 3 છેદમાં 1.5. હવે દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરો, દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરો તો અહીંયા આગળ સાઈડમાં હું બતાવી દઉં છું તમને કે કઈ રીતે થશે. અહીંયા 3 × 3 તો છે જ, અને નીચે 1.5 છે, એટલે ખરેખર આવું થઈ જાય, નીચે 15 અને ઉપર 3 હતા ગુણ્યા 10. અહીં ફરી સમજાવું છું, આનું સાદુરૂપ કંઈક આવી રીતે આવશે. અહીંયા લખું છું 3 × 1 એટલે 3 છેદમાં 1.5ની જગ્યાએ 15 અને એનો 10 છે એ ઉપર લખવામાં આવે, આવી રીતે. એટલે 3 × 10 એટલે 30 ભાગ્યા 2, 15 એટલે 2, બરાબર. તો એસી બરાબર 2 સેન્ટીમીટર મળે. સૂત્ર એનું જ છે બીજી આકૃતિ માટે, બરાબર. તો પ્રથમ તો કિંમતો મૂકી દેવાની, તો કિંમતો મૂકેલી જ છે. એડીની જગ્યાએ શોધવાનું છે, ડીબી 7.2 આપ્યું છે, એઈ 1.8 છે અને ઈસી 5.4 છે, બરાબર. હવે 7.2ને સામે લઈ જઈએ એટલે આપણને કંઈક આવું પરિણામ મળે. હવે છેદ ઉડાડવા જઈએ તો અહીંયા 18 તરી 54 થઈ જાય, ખ્યાલ આવ્યો? 18 તરી 54 અને 7.2 ભાગ્યા 30 કરો એટલે કે 72/3 કરો તો 24 આવે,
24 ને 2.4 લખાય, છેદમાં 10 છે એટલે, બરાબર. એટલે એડી બરાબર 2.4 મળે. આ દશાંશ ચિહ્ન દૂર કાઢી નાખવાના, બરાબર. અલગથી ગણતરી કરવી હોય તો કરી શકો તમે, ફરી સમજાવું છું. આની ગણતરી કઈ રીતે થશે તો 18/10 ગુણ્યા 72/10 ગુણ્યા 10 અને છેદમાં 54. પડી ખબર? હવે અહીંયા 10 ઉડાડી દેવાય, 18 તરી 54 થઈ જાય અને 72/3 કરો તો 24 આવે, એટલે 24/10 એટલે 2.4 થઈ ગયા. તો આવી રીતે છેદ ઉડે. એથી આગળ પછીનો પ્રશ્ન, બિંદુઓ ઈ અને એફ એ ત્રિકોણ PQRની બાજુઓ અનુક્રમે PQ અને PR પર આવેલા છે. નીચેના દરેક વિકલ્પમાં EF સમાંતર QR છે કે કેમ તે જણાવો. તો મિત્રો અહીંયા આગળ આપણને રકમમાં આપેલું છે. નંબર 1, PE બરાબર 3.9 સેમી, EQ બરાબર 3 સેમી, PF બરાબર 3.6 સેમી અને FR બરાબર 2.4 સેમી. બરાબર. હવે આપણે પહેલો જવાબ છે એ જોઈએ. બિંદુઓ E અને F એ ત્રિકોણ PQRની બાજુઓ PQ અને PR પર આવેલા છે. બરાબર. તો આપણે ધ્યાન કરીએ તો પ્રમેય 6.1નો ઉપયોગ કરીએ તો આના ઉપરથી આપણને અહીંયા સૂત્ર મળે એમ છે, PE/EQ બરાબર PF/FR. બરાબર. તો અહીંયા જોઈએ EQ તો 3.9/3 એટલે કે 1.3/1 અને PF/FR તો 3.6/2.4 એટલે અહીંયા પણ 1.5 મળે છે. બરાબર. ના ખબર પડતી હોય તો આનું સાદુરૂપ આવી રીતે આપી શકીએ. પોઈન્ટ તો ઉડી જાય એમ છે 3.6 અને 2.4માં, એટલે 36/24 કહેવાય. તો 12 તરી 36 થાય અને 12 દુ 24 થાય. બરાબર. તો 12 તરી 36 અને 12 દુ 24, 3/2 એટલે 1.5 થઈ ગયા. તો બે પરિણામ જે કહેવાય, આ અને આ બંને સરખા નથી, અને સરખા નથી એટલે એનો અર્થ એ થાય કે પ્રમેય 6.2 મુજબ EF સમાંતર QR પણ નથી. એ જ રીતે ફરી ગુણોત્તર લઈએ PE/QE બીજી રકમ માટે, તો 4/4.5. બરાબર. તો અહીંયા આગળ 4/4.5 એટલે નીચે 4.5ને દૂર કરો દશાંશ ચિહ્ન એટલે 45 અને એના છેદના 10 ઉપર જતા રહે એટલે ઉપર 40, તો 40/45, 5થી ભાગ ચલાવો એટલે 5 × 8 = 40 ને 5 × 9 = 45 થાય. એ જ રીતે PF/RF એ તો 8/9 છે જ. તો અહીંયા દેખાય છે આપણને કે બંને સમાન થઈ જાય છે, સરખા થઈ જાય છે. 8/9 8/9 અને સરખા થઈ જાય તો એવું કહી શકાય કે EF સમાંતર QR છે. એના પછીનો પ્રશ્ન ત્રીજો, એમાં આપ્યું છે PE/PQ બરાબર 0.18/1.28 અને એનું સાદુરૂપ છે 9/64. છેદ ઉડાડ્યા પછીનું છે. ટૂંકમાં અહીંયા આગળ આ રીતે છે, સમજાય દઉં ફરી. ઉપર 18 છે અને નીચે 128 છે. બરાબર. તો 18ના અડધા 9 થઈ જાય અને 128ના અડધા 64 થઈ જાય. દશાંશ ચિહ્નમાં પછી ઉપર અને નીચે બંનેમાં 2 અંક છે એટલે ઉડી જાય. બરાબર. બંનેના છેદમાં 100 આવે એટલે 100 ઉડી જાય એટલે 18/128 થાય અને 2થી છેદ ઉડાડીએ તો 9/64 મળે. એ જ રીતે આ 36 અને 0.36 અને 2.56 એટલે કે PF/PR એના બરાબર પણ આપણને 9/64 મળે છે. બરાબર. કઈ રીતે? તો અહીંયા પણ 36 છે અને છેદમાં 256 છે. બરાબર. તો અહીંયા પણ એવું જ કહી શકાય આપણે
કે 4 9 36 થાય અને 4ને તમે 64થી ગુણાકાર કરો એટલે 256 મળે. તો અહીંયા પણ પીઈ છેદમાં ઇક્યુ પીક્યુ બરાબર પીએફ છેદમાં પીઆર છે. એટલે કે અહીંયા આપણને આ બે કિંમતો સરખી મળે છે, અને કિંમતો સરખી મળે તો બંને સરખું કહેવાય, અને સરખું કહેવાય તો સમાંતર પણ કહેવાય. બરાબર. એટલે EF સમાંતર QR છે. હવે આગળ મિત્રો વધારાનો દાખલો કદાચ પૂછાઈ જાય તો. બરાબર. પ્રશ્ન 1. આપેલ આકૃતિમાં PQ સમાંતર BA અને PR સમાંતર CA છે. જો PD બરાબર 12 સેન્ટીમીટર હોય તો BD ગુણ્યા CD શોધો. તો કંઈક આકૃતિ આપણને આપેલી જ છે આવી રીતે. બરાબર. તો સૌથી પહેલું જે લખ્યું છે એ જોઈ લો. ત્રિકોણ DRPમાં, તો DRP ત્રિકોણ ઉપર ધ્યાન કરીએ તો ડીથી ચાલુ કરીએ. DRP બરાબર. હવે એમાં QC સમાંતર RP, તો આ QC થઈ ગયું અને RP છે. તો એના આધારે આપણો પ્રમેય 6.1નો સાધ્ય લઈએ તો CD છેદમાં PD અને QD છેદમાં RD એવી રીતે સૂત્ર મળે. એ જ રીતે ત્રિકોણ DRBમાં, હવે ત્રિકોણ DRBની વાત કરીએ તો અહીંયા હું દોરીને બતાવું છું પહેલાં. તો ત્રિકોણ DRB આ રીતે છે. બરાબર. એમાં PQ સમાંતર BR છે. બરાબર. એટલે QC સમાંતર RP આ બંને સમાંતર છે. QD અપોન PQ સમાંતર BR. હા, એટલે આ PQ છે, આ PQ અને આ BD. બરાબર. BR છે, સોરી. હા. હવે આગળ અહીંયા આગળ પરિણામ 1 અને 2માં ધ્યાન કરો તમે તો આ પરિણામ સરખું છે. એટલે પરિણામ 1 અને 2 પરથી આપણને આ પરિણામ મળે. CD અપોન PD બરાબર PD અપોન BD. બરાબર. હવે ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ એટલે આપણને પરિણામ મળે BD ગુણ્યા CD બરાબર PD સ્ક્વેર. હવે BD ગુણ્યા CD બરાબર PD સ્ક્વેર, તો PDની કિંમત 12 છે એટલે 12નો વર્ગ, અને 12નો વર્ગ થાય 144. રકમમાં સેન્ટીમીટર આપ્યું એટલે સેન્ટીમીટરનો વર્ગ લખવાનો. બરાબર. બે પરિમાણ ભેગા થાય છે એટલે વર્ગ. અને છેલ્લે હોમવર્ક લખવું હોય તો લખી પણ લેવાય, અને સાંભળીને લખવું હોય તો લખી લો. પ્રશ્ન 1. આપેલ આકૃતિમાં DE સમાંતર BC અને PE સમાંતર DC. જો AP બરાબર 4 સેમી અને PB બરાબર 12 સેમી હોય તો AD શોધો. તો મિત્રો આકૃતિ અહીં દેખાય છે એ ધ્યાનમાં લઈ લેવાની, એવી જ આકૃતિ બનાવવાની. સૂચન છે ત્રિકોણ ADCમાં AP અપોન AD બરાબર AE અપોન AC, અને ત્રિકોણ ABCમાં AE અપોન AC અને AD અપોન AB. એટલે કે આ પ્રમાણે કામ કરશો તો જવાબ મળી જશે. બરાબર. થોડીક મહેનત જાતે કરવી પડે. પ્રશ્ન બીજો, આ હોમવર્કનો તરફ, આ પણ હોમવર્ક છે. ત્રિકોણ ABCમાં P અને Q અનુક્રમે બાજુઓ AB અને AC પર આવેલા બિંદુઓ છે. નીચેના દરેક પ્રશ્નમાં આપેલ માપ પરથી નક્કી કરો કે PQ સમાંતર BC છે કે નથી. તો અહીંયા આપણને 4 માપ આપેલા છે. હવે ગુણોત્તરો સરખાઈ દેવાના. જો સમાન થઈ જાય તો PQ સમાંતર BC છે એમ કહેવાય, અને ના થાય તો નથી એમ કહેવાય. બરાબર.
પ્રમેય 6.2નો ઉપયોગ કરવાનો. બરાબર. આ રોકી દેવાનું તમે જોતા હોય ત્યારે. એમાં જોઈ જોઈને પણ લખી લેવાય. બરાબર. હવે પ્રશ્ન 3. આપેલ આકૃતિમાં સીબી સમાંતર ક્યુઆર અને સીએ સમાંતર પીઆર છે. જો એક્યુ બરાબર 12 સેમી, એઆર બરાબર 20 સેમી અને પીબી બરાબર સીક્યુ બરાબર 15 સેમી હોય તો પી, સી અને બી આર શોધો. આકૃતિ આપણને આપેલી જ છે, એના આધારે નક્કી થાય. બરાબર. અહીંયા પણ તમારે ગુણોત્તર લઈને કામ કરવાનું છે અને હોમવર્કમાં છે, થોડીક મહેનત કરવી પડશે. બરાબર. છેલ્લે માય બેસ્ટ વિશિસ ટુ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. થેન્ક યુ, રાજેશ મોદી. એક અગત્યની સૂચના કે જે ચેપ્ટર યુટ્યુબ ઉપર મૂકવામાં આવે છે તે થોડુંક આગળ પાછળ હોઈ શકે છે, પરંતુ તમારે અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે તૈયારી કરવાની. બરાબર. ફરી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી પ્રણામ. અસ્તુ.